السلام علیکم۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بسے ناظرین کو ویکٹور نیوز روم سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 130واں یوم ولادت ملک بھر میں انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ دارالحکومت اسلام آباد سمیت پورے ملک میں خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم مسیحی برادری نے آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی جانب سے مسیحی برادری کو مبارکباد۔ سری لنکا میں نامعلوم مسلح افراد نے کرسمس کی دعائیہ تقریب میں شریک تامل باغیوں کے حامی رکن پارلیمنٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ چین میں ایک بس حادثے کے دوران 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران نے روس کی جانب سے یورینیم کی افزودگی روس میں کرنے کی پیشکش ایک بار پھر مسترد کر دی ہے۔ برطانوی ملکہ الزبتھ نے اپنے کرسمس کے پیغام میں سال 2005 کو قدرتی آفتوں اور آزمائشوں کا سال قرار دیا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں اور اب بڑھیں گے ہم ان کی تفصیل کی جانب۔ صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے بڑے آبی ذخائر کی تعمیر اور اہم قومی امور پر بات کرنے کے لیے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا اہم اجلاس پیر کو راولپنڈی میں طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک میں پانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے ڈیموں کی تعمیر کے معاملے پر غور کیا جائے گا اور اس سلسلے میں چاروں صوبوں میں اتفاقی رائے قائم کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل طے کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سن 2007 تک ملک بھر میں پینے کا صاف پانی، صحت اور تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی سمیت اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 130واں یوم ولادت آج قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں پاک فورس کے دیگر حکام نے شرکت کی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی اور پاکستان ایئر فورس کی جگہ پی ایم اے اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے حفاظتی دستے کے فرائض سنبھال لیے۔ گارڈز کی تبدیلی کی تقریب صبح 8 بجے شروع ہوئی۔ پی ایم اے کاکول اکیڈمی کے کمانڈنٹ میجر جنرل احسن اظہر حیات تقریب کے مہمان خصوصی تھے جنہیں گارڈز نے اسلامی پیش کی۔ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالنے والے گارڈز کے دستے کا معائنہ کیا، مزار قائد پر فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی 130ویں یوم ولادت کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی راجہ ظفر الحق تھے جنہوں نے بابائے قوم کی یوم ولادت کے موقع پر کیک کاٹا۔ اس تقریب میں جماعت کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ تقریب سے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے چیئرمین راجہ ظفر الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمران بابائے قوم قائد اعظم کے اصولوں کی نفی کر رہے ہیں اور اس وقت حکمرانوں نے جن اصولوں کو اپنایا ہوا ہے وہ قائد کے اصولوں کی روگردانی کر رہے ہیں۔ راجہ ظفر الحق نے کہا کہ آج قوم کو لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے اور کالا باغ ڈیم کا ایشو زندہ کر کے اصل مسائل سے قوم کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب بڑھیں گے ساؤتھ ایشیا کی خبروں کی جانب۔ مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بھارتی سیکورٹی فورسز اور مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپ کے دوران مزاحمت کاروں کا ایک سربراہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس اور مزاحمت کاروں کے درمیان یہ جھڑپ 8 گھنٹے تک جاری رہی۔ مقبوضہ کشمیر کے ڈپٹی پولیس انسپکٹر فاروق احمد نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ البدر نامی تنظیم کا ایک سربراہ سری نگر کے شمالی علاقے میں روپوش ہے، جس کے بعد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس عمارت کو گھیرے میں لیا، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو تقریباً 8 گھنٹے جاری رہا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری امن مذاکرات کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں تشدد کی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم ان میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کے دوران گزشتہ 16 برسوں میں تقریباً 45,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کے پاس ایک اسپیسیفک انفارمیشن تھی بڑے دنوں سے کہ البدر کا ایک ٹاپ کمانڈر یہاں چھپا ہوا ہے، بڑے دنوں سے آپریٹ کر رہا ہے۔ تو اسی اسپیسیفک آپریشن پہ ہمارے جو JNK پولیس سری نگر کا ڈسٹرکٹ کا پولیس تھی، CRP کی مدد سے ایک آپریشن لانچ کیا
भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात भारतीय जनता पार्टी के सरबराह लाल कृष्ण एडवाणी और दीगर रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 81वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। लाल कृष्ण एडवाणी के हरीफ और मुस्तकबिल में भारतीय जनता पार्टी के सरबराह बनने के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने भी वाजपेयी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। लाल कृष्ण एडवाणी ने चंद रोज कबल ऐलान किया था कि वो पार्टी की सदारत से दस्तबरदार हो जाएंगे, जिसके बाद पार्टी के नए सरबराह के लिए राजनाथ सिंह का नाम मंजर-ए-आम पर आया। हम अभी तक पार्टी के नए सरबराह का फैसला नहीं किया है। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त न्यूज रूम में वक्त हुआ चाहता है कि मुख्तसर से वक्फे के बाद हम मजीद बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। खबरनामे के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। अलकायदा के सरकर्दा रहनुमा अयमन अल जवाहिरी ने कहा कि अफगानिस्तान के अक्सर इलाकों पर तालिबान का कब्जा अभी भी है। अरबी टीवी चैनल अल अरबिया पर चलने वाली टेप में अलकायदा के रहनुमा ने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि उनका अफगानिस्तान के अक्सरियत इलाके पर अब भी कब्जा है। अल अरबिया टीवी ने कहा कि उसने वीडियो अभी हासिल की है और इसे मालूम नहीं कि कब रिकॉर्ड की गई। अयमन अल जवाहिरी ने कहा कि शुमाली इस्लामी इंतजामिया अब भी मौजूद है और वो मुर्तदों और सलीबों के खिलाफ कामयाब जिदोजहद कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी के बारे में ख्याल किया जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके में छुपे हुए हैं। अयमन अल जवाहिरी को उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का सबसे अहम लीडर माना जाता है। और अब बढ़ेंगे बरतानिया और यूरोप की खबरों की जानिब। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ ने क्रिसमस के हवाले से अपने सालाना पैगाम में पूरी मसीही बरादरी को त्यौहार की मुबारकबाद दी और कहा कि गुज़िश्ता साल पूरी दुनिया के लिए कई आजमाइशें लेकर आए, जिससे पूरी दुनिया को बड़े हौसले और पुख्ता अज़्म से नबर्द आज़मा होना पड़ा। Pakistan and India. This series of dreadful events has brought loss and suffering to so many people and their families and friends, not only in the countries directly affected, but here in Britain and throughout the Commonwealth. As if these disasters were not bad enough, I have sometimes thought that humanity seemed to have turned on itself, with wars, civil disturbances, and acts of brutal terrorism. मलिका एलिज़ाबेथ ने कहा कि गुज़िश्ता साल जब उन्होंने क्रिसमस का पैगाम दिया था तो उसके ठीक एक दिन के बाद इंडोनेशिया के साहिलों पर सुनामी तूफान ने तबाही मचाई और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफान और क़यामतें टूटती रहीं। अमेरिका में तूफान आए जिससे सैकड़ों अफराद हलाक हुए और उसके बाद पाकिस्तान में ज़लज़ला आया जिससे हज़ारों अफराद एक ही दिन में लुकमाचल बन गए। इसलिए वह साल दुआ करती हैं कि आने वाला साल सबके लिए खुशियों का साल और इसमें पूरी दुनिया को मजीद आजमाइशों का सामना न करना पड़े। मलिका एलिज़ाबेथ ने कहा कि साल 2005 कुदरती आफतों और दहशत गर्दी का साल साबित हुआ, जिसमें लंदन की तारीख में पहली बार खुदकुश हमले हुए जिसमें 52 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। इन सिलसिलावार आफतों ने पूरी दुनिया पर गहरे असरात छोड़े, जिससे हमें हिम्मत के साथ मुकाबला करना होगा और आने वाले साल में उन लोगों के अहले खाना को साथ लेकर चलना होगा जिनके अजीज व अक़ारब इन आफतों की नजर हो गए। पॉप बेनेडिक्ट ने क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा के देश मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने की अपील की। पॉप बेनेडिक्ट के क्रिसमस का त्यौहार वेटिकन में लाखों अकीदतमंदों के साथ खुसूसी दुआई तकरीबात का एहतमाम करते हुए मनाया। ट्विटर से बराह रास्त नशर होने वाली तकरीर में पॉप बेनेडिक्ट 16 ने रोमन कैथोलिक फिरके के ईसाइयों से कहा कि बैतुल-लहम में मुकीम अपने भाइयों की हालत इज़ार के बारे में सोचें और दुआ मांगें। पॉप बेनेडिक्ट ने कहा कि इस रात जब हम मुकद्दस सरजमीन की तरफ देखते हैं जहां हमारी मग़फ़िरत कराने वाले यीशु मसीह का ज़हूर हुआ था, तो वहां पर लोगों की हालत इज़ार पर गौर करना चाहिए। बढ़ेंगे अमेरिका की खबरों की जानिब। क्रिसमस के मौके पर न सिर्फ लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं बल्कि अपने खाल के हकीकी से अपने लिए और अपने प्यारों के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। दुआ मांगने का अंदाज अक्सर एक जैसा होता है, लेकिन मैक्सिको के शहर में बच्चों ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार निराले अंदाज में किया है।
क्रिसमस के इस पूर्व मुसर्रत मौके पर बच्चों ने गुब्बारों के साथ कागज बांधकर हवा में छोड़े। इन कागजों पर उन्होंने अपनी फरमाइशें लिखी थी। बच्चों का कहना कि ये गुब्बारे आसमान में उड़ेंगे और जैसे जैसे ये बैलून आसमान के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी दुआएं भी कबूल होती जाएंगी। एक बच्चे ने अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि उसे खेलने के लिए बेसबॉल का सामान और एक गाड़ी चाहिए। बस उसी ने इसी की फरमाइश लिखकर गुब्बारे के साथ बांधकर हवा में बुलंद की ताकि उसकी दुआ जल्द कबूल हो जाए। इस तकरीब का एहतमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किया था, जो गुज़िश्ता 42 वर्षों से क्रिसमस की तकारीब मुनाकिद कर रही है। अब तक के इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के साथ बहुत जल्द एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक वक्त न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर।